Namaste, dear students. This is second chapter. The name of the chapter is a state. In the second chapter, a new concept is elements of state. See, elements of state are a fundamental one, without which elements we can't organize any state. They are fundamental to the state. See, state, which is a essential element and important association to the human being, without which we can't live here properly. State is a fundamental institution of human being. State can provide or fulfillment needs and wants of a society people. Association which helps to more the improvisation or development of all individuals in the society. So, a state is an essential element and important association to human beings. See, we have lots of discussions about the origin of state, how origin a state or how organize a state. Many more political thinkers were discussed. They given their different opinion about state existence. We consider here two political thinkers. One is Kautilya and another one is Garner. Kautilya's views on a state, how to organize a state or how to establish a state, what are the requirable elements should be taken here to establish a state. According to Kautilya, this is old concept but effective concept. Kautilya opined about a state organization or existence of a state or establishment of a state. In his book, that is great book, Arthashastra, the great book written by Kautilya, this is a hand mirror of Indian polity, not only political science, but also other subject matters included in Kautilya's Arthashastra. See, in Kautilya's Arthashastra, when he thinks about the establishment of a state or organization of a state, why Kautilya think organization of state? Why? Because it has a story. That is a wonderful story actually. When Kautilya insulted by the empire of Nanda, the name of king of Nanda empire, Dhanananda, who was insulted Kautilya, that time who Kautilya had taken himself oath. What is the oath? Unless I organize opponent to Nanda's empire, I am not tagged my head. This is my oath. He has to be taken himself. Finally, he was succeeded. He established a Maurya's empire, opponent to the Nanda's empire. When that time, who has built a Maurya's empire, he take uses of these all seven elements of the state. See, what he suggests to the organization of a state, if you have established or organized any state, you should consist these seven elements in your state. According to Kautilya, they are king, he who is a head of the empire or a state, minister who are the assistant to the state, they are take care about administration of the state, people and the territory, they are both are must and should be, we should insulted in the state. Why? Because without the people, without the territory, we can't build any state. It requires the people. It requires
the permanent and particular territory, then we can build a state. Treasury, this is one of the fundamental or important element to the state. If we have a helpful treasury in the state, we can manage, we can control economy of the state. Fifth one, fort. This is also important. Why? Because to protect or save our kingdom from the enemies, the fort is very important organ or element to the state. Then sixth one, according to Kautilya, army, a well-known army or a brave armed force is important to the state and its protection from the outsiders or enemies or infilators. We should have a strong enemy, this is compulsory. Army, this is compulsory. And seventh one, a friend. We should have friendly neighbor countries. Then it is easy to export, import or maintain good friendship with neighbor countries. For the reason, Kautilya suggests 7 elements to the state. These are all must and should do Kautilya's state organization. Kautilya, who is one of the greatest political thinker in the world. Regarding Indian context, Kautilya is a great political thinker in the country who written Arthashastra, that is a great work of Kautilya. This is about Kautilya's state element. See, actually, not ask any question regarding Kautilya's elements of the state in your first PUC level. If you want to go through, continue in higher education, higher education in political science, you may realize what Kautilya suggests to the organization of a state in higher level education, MEA, PhD, etc. See, so this is a old concept actually, but in a modern age, a Garner suggests to the organization of a state, where is Garner, a modern state should consist 4 fundamental elements. Now we are included in our current state these 4 fundamental elements. First and foremost important organ is population. It should be compulsory to establishment of a state in a modern age. Without a population, we can't organize a state. Second one, territory. See, permanent and particular territory is also important to organization of a state. Third one, government. After we have a population, we have a territory, how can you manage your territory and population? Who can manage? Who can control? Who can protect? Who can save? Who can facilitate? That is state. That is government. Government can provide all those things and control whole population and territory. See, this is third element of the state. Fourth and last one and very important one, sovereignty or sovereignty. This is a non-questionable power of the state. No one can break it, no one can oppose it. We should all respect and obey the power of a state. That is sovereignty. Without a sovereign power to the state, state cannot work properly. That it means the country which had a sovereign power, that is independent country. Independent, it means both its internal and external activities done by independently or liberally itself only, not to waiting any orders of outsiders or other countries. The country which is independent, that is sovereign country.
that is sovereign state. By through this sovereign power, a state can control whole activities of the human beings within the state. See, these are all important things. In a modern age, a governor suggests to the all countries, if you want to make your country strong, if you want to establish an independent country, you should adopt these 4 elements of the state. Without missing any element, you can't establish, you can't organize the state. So, according to Garner, a modern state consists compulsory these 4 organs, these 4 fundamental organs or elements. This is about the elements of the state. In the next class, we will explain one by one. See, what is population, what is the importance of population, size of population, quality of population. These are all things which are included, every element. So, we will see one by one in the next classes. This is brief introduction to the elements of the state. Okay, just to keep in your mind, this is very important concerning your second chapter. May ask for 10 marks, explain elements of the state. If they ask a question, explain the elements of state, you should write these 4 elements of the state, not Kautilya's elements of the state. Okay, these are all 4 very important regarding your state elements of the state. Okay, so we'll see one by one in next class. Okay, Kannada medium students, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಮಹತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ, ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಜನರ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವೇ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದುಂಟು. ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಬದುಕಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂಘವೂ ಹೌದು, ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಹೌದು. ಮನುಷ್ಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮನುಷ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಚಿಂತಕರು, ಒಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾರ್ನರ್. ಕೌಟಿಲ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ 7 ವಿಷಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನಂತಂದರೆ, ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ
ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅವನು ಹೊರಟಿರ್ತಾನೆ. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನದಿಯ ಪಕ್ಕ ದಡಕ್ಕಿಟ್ಟು ತಾನು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಂದವಂಶದ ರಾಜ ಅವ ಧನನಂದ ಅಂತ ಹೇಳವನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಅವನ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದಂತಹ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಜುಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಧನನಂದ ಅವನನ್ನು ಅಸಹ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದಂತಹ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಒಂದು ಶಪಥವನ್ನು ಕೈತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಶಪಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಶಪಥ ಅಂತಂದರೆ ಧನನಂದನಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಹೋದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಜಡೆಯ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ನಂತರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಈಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇದೇ 7 ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಮುಖ 7 ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ. ರಾಜನೇ ಈ ರಾಜ್ಯದ 1ನೆಯ ಮೂಲ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ವಿಚಾರ. ಅಮಾತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ವರ್ಗದ ಗುಂಪು ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅಮಾತ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು 2ನೆಯ ಮೂಲ ಘಟಕ. 3ನೇದು, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶ. ಜನರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನ ಅದರಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ 3ನೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 4ನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಭಂಡಾರ ಇರುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಲ್ಲ. ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೋಶ ಇರಬೇಕು, ಭಂಡಾರ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5ನೇದು ದುರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ವೈರಿಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು, ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಕೂಡುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ, ದುರ್ಗ ಅಥವಾ ಕೋಟೆಗಳು ಇರಬೇಕು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು 5ನೆಯ ಮೂಲ ಅಂಶ. ಆಮೇಲೆ 6ನೇದ್ದು ಸೈನ್ಯ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ, ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಸೈನ್ಯದ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ, ಸೈನ್ಯದ ನೇಮಕಕ್ಕಾಗಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹಿನ್ನಟ್ಟಿಸಿ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೈನ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು,
ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ 7ನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೂಲಾಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವುದು, ಬಾಳುವುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದು ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಇರಬಹುದು, ಆಹಾರದ ಪೂರೈಕೆ ಇರಬಹುದು, ಇತರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೆಳೆತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಿತ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಗೆಳೆತನದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಇವು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವು ನೀವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಇದರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಾದಂತಹ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಅವು 4. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೂ ಗಾರ್ನರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಾರ್ನರ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಗಾರ್ನರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದು 4 ಕಡ್ಡಾಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, 1 ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಇದನ್ನು ಕೌಟಿಲ್ಯನು ಹೇಳಿದ್ದ. 2 ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳೋಣ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಾಗೇನಾದರೂ ರಚನೆ ಆದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶ. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಈ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈಯುವುದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅರೆ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತೇನೋ, ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೋ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಬೇಕು. ಪರಮಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ, ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ, ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸದ, ಯಾರೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರವೇ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಯೊಳಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಐತಿ. ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ
ನೋಡಿ, ಈ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೇ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ. ಒಂದು ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಪ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ ತಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವೇ ರಾಜ್ಯದ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಅದುವೇ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ. ಆ ರಾಜ್ಯವೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ. ನೋಡಿ, ಇದು ಗಾರ್ನರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತೇನದೀವಲ್ಲ, ಗಾರ್ನರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ 4 ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿವರಣೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರ? ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ 4 ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಂತಂದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಈ 4 ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ PVC ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಗಾರ್ನರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಸರ್ಕಾರ, ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಇವು ರಾಜ್ಯದ 4 ಮೂಲಾಂಶಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಬರೆಯಬೇಕು. ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ವಿವರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ವಿವರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ವಿವರಣೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಈ 4 ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣ ಏನಿರಬೇಕು, ಪರಿಮಾಣ ಏನಿರಬೇಕು, ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರಿ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು 4 ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಏನದವೋ ಆ 4 ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.